ओम शांति 19 अक्टोबर 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 31 मार्च 2007 मुरलीर सारांश स्वपुत्र होई निजर चेहरा द्वारा बाबांकर चेहरा देखाओ। निर्माण अर्थात सेवा करने सहित निर्मल बाणी एवं निर्माण स्थितिर संतुलन रख। सुपुत्र होई निजर चेहरा द्वारा बाबांकर चेहरा देखाओ। निर्माण अर्थात सेवा करने सहित निर्मल बाणी एवं निर्माण स्थितिर संतुलन रख। आज बाप दादा चारिआडर पिलामानकर भाग्यर रेखागुड़िक देखि हर्षित हेउछन्ति। सबु पिलांकर मस्तकरे उज्जवल ज्योतिर रेखा चमकुछि। नयनरे आत्मिक भावर भाग्यर रेखा देखा जाउछि। मुखरे श्रेष्ठ बाणीर भाग्यर रेखा देखा जाउछि। ओठरे आत्मिक स्मित हास्य को देखुछन्ति। हाथ दुईटिरे परमात्मा संपत्तिर रेखा देखा जाउछि। जोगयुक्त प्रत्येक पादरे पद्मर रोजगारर रेखा को देखुछन्ति। समस्तक हृदय बाबांकर स्नेहरे लभलिनी हेबार रेखा को देखुछन्ति। तेबे एही भली श्रेष्ठ भाग्य तुमे प्रत्येक संतान अनुभव करुछ ना? काहींकि ना एही भली भाग्यर रेखा गुड़िक स्वयं परमात्मा पिता ही प्रत्येकंकर श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम द्वारा टाणी देइछन्ति। एभली श्रेष्ठ भाग्य जहाँकि अविनाशी मध्य अटे एवं केवल यही गोटिए जन्म पाई मध्य नुहे, किंतु अनेक जन्मर अविनाशी भाग्यर रेखा अटे। जेहेतु बाबा अविनाशी अटंती तेणु भाग्यर रेखा गुड़िक मध्य अविनाशी अटे। तेबे यही समय रे ही श्रेष्ठ कर्म आधार रे सबु प्रकारर भाग्यर रेखा गुड़िक प्राप्त हेउछि। केवल यही समयर पुरुषार्थ अनेक जन्मर प्रारब्ध जमा कराई देउछि। तेबे सबु पिलांकु जेउ प्रारब्ध अनेक जन्म पर्यंत मिलिबार अछि, बाप दादा ताकु एबे यही समय रे यही जन्मरे पुरुषार्थर प्रारब्धर प्राप्ति रूपरे देखिबाकु चाहुछन्ति। केवल भविष्यतरे नुहे, किंतु एबे भी यही सबु रेखा गुड़िक सदा सर्वदा अनुभव हेउ। काहींकि ना वर्तमानर यही दिव्य संस्कार तुम मानकर नुआ संसारर निर्माण करुछि। तेणु चेक कर। कौन चेक करिबा जଣା अछि तो? निजे ही निजर चेकर हुआ। तेबे सर्वभाग्यर रेखा गुड़िक एबे मध्य अनुभव हेउछि तो? एमिति तो भावुना जे यही सबु प्रारब्ध गुड़िक अंतिम समय रे ही देखा जिवो। जेहेतु प्राप्ति मध्य एबे हेउछि, तेणु प्रारब्धर अनुभव मध्य एबे ही करिबाकु हेबो। भविष्यत संसारर संस्कार एबे तुमर प्रत्यक्ष जीवन रे ही अनुभव हेबो। तेबे कौन सबु चेक करिबो? भविष्यतर संसार रे जेउ भली संस्कार गुड़िक आत्मा मानक भितरे रहिबो, तार गायन मध्य करुछ। सेठारे गोटिए ही राज्य रहिबो। सेही संसारर कथा मने अछि तो? केते थर सही भली संसार रे राज्य करिछ? कौन मने अछि? ना मने पकाई देले जाई मने पड़ुछि। तुमे माने कौन थिल से कथा स्मृति रे अछि तो? तेबे सेही संस्कार वर्तमानर जीवन रे प्रत्यक्ष रूप रे अछि तो? तेणु चेक कर। एबे भी मोर मन रे बुद्धि रे संबंध संपर्क रे जीवन रे एक राज्य अछि तो? ना आत्मार राज्य सहित केबे केबे मायार मध्य राज्य चालुछि। जेपरि भविष्यतर प्रारब्ध रे गोटिए ही राज्य रहिबो, दुईटी नुहे। सेही परी एबे मध्य एक राज्य अछि तो? दुई राज्य नहीं तो?
ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତେବେ ସେହି ଧର୍ମଟି କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ରୂପୀ ଧର୍ମ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଚେକ୍ କର ଯେ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ନାମଗନ୍ଧ ନଥିବ। ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧାରଣା ରହିଥିବ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ନିଜର ଚେକିଂ କରିବା ଜଣାଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚେକିଂ କରିବା ଜଣାଅଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି ଜଣାଅଛି ତେବେ କରୁଛ ତ? କରୁଛ ତ? କରୁଛ ତ? ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ତ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନର ପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ମାଗୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଧର୍ମ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ସେହିଭଳି ଭବିଷ୍ୟତର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ ଏବଂ ତା ସହିତ ସଦା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ, ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଜୀବନରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ, ପରମାତ୍ମା ସୁଖ ଅବିନାଶୀ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତ? କୌଣସି ସାଧନ ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଧାରରେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ ତ? ତେଣୁ କେବେ ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଃଖର ଢେଉର ଅନୁଭବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ନାମ, ମାନ, ଶାନ ଆଧାରରେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ଏହିସବୁ ନାମ, ମାନ, ଶାନ, ସାଧନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବିନାଶୀ ଅଟେ, ଅଳ୍ପକାଳର ଅଟେ। ତେଣୁ ବିନାଶୀ ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କରିଚାଲ। ଏବେ ଏବେ ଶୁଣୁଥାଅ ଏବଂ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଅ। ତେବେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସାରର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ? ମନେ ଅଛି ନା ଭୁଲିଗଲଣି? ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇ ନୂତନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ସଂସାର ଗଢ଼ିବୁ। ମନେ ଅଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ଯଦି ମନେ ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନା ଟିକିଏ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି? ତେବେ ସେହି ନୂଆ ସଂସାରକୁ ଏବେ ପରମାତ୍ମା ସଂସ୍କାର ଆଧାରରେ ହିଁ ଗଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ନାହିଁ, ତା ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସୁଖ ସହିତ ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କର। ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ, ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ସାଗରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଅଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶାନ୍ତ ଥିବ, ସେଥିରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଏହା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର। ତେବେ ଚେକ୍ କର। କ'ଣ ଚେକ୍ କରୁଛ ତ? ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ ତ? ପରବଶତ ନୁହେଁ ନା, ପରିବର୍ତ୍ତକ। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତକ କେବେ ପରବଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ଅଟେ। ତେବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର। ଜ୍ଞାନର ସାରା ବିସ୍ତାରର ସାରାଂଶକୁ ଜାଣିଯାଇଛ ତ? ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ କରୁଛ ତ?
ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସର୍ବଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତ? ସର୍ବ ନା ଯଥାଶକ୍ତି? ସେହିଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ? କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ, କେବଳ ଶକ୍ତିବାନ ନୁହେଁ। ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ ତ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଥା ସମୟରେ ହାଜିର ହେଉଛନ୍ତି ନା ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କଥା, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି। କାହିଁକିନା ନୂତନ ସଂସାରର ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମୟର ଅନୁଭବ ଅଟେ, ତାହା ସେଠାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏବେ ହିଁ ଏସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ସାଥିରେ ରହିବ। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ଏଭଳି ଭାବୁନାହଁ ତ ଯେ ଧାରଣ ତ କରୁଛି ହୋଇ ତ ଯିବି, ଶେଷ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବି। ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁତ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ବହୁତ କାଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଶେଷ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ହୋଇଯିବ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଅଧୀନ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅଧିକାରୀ କିପରି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମୟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅନୁଭବ ବହୁତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଏଭଳି ହେବ, ତେବେ ମୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଯଦି ଏମାନେ କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ବି କରିବି। ଯଦି ଇଏ ବଦଳିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବି। ଏହିଭଳି ଇଏ ବଦଳୁ, ଇଏ କରୁ, ଏସବୁ ଦାତା ପଣିଆର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କେହି କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଭଳି କରିବି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି କରିବି। ସାକାରରେ କେବେ ଦେଖିଛ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେବେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କରିଲେ ମୁଁ କରିବି? ଏଭଳି କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବି। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସଦା ନିର୍ମାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ସାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିର୍ମାଣର ବା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖୁଛ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ତେବେ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ମିଳିପାରିବ। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱଭାବ, ନିର୍ମାଣ ବାଣୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ବାହାରିଥାଏ ତାହା ଯେପରି ହୀରାମୋତି ସମାନ ଅଟେ। ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବାଣୀ, ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ତ ଶୁଣାଇ ଦେବା ନା, କାହିଁକି ନା ଏହି ସିଜିନ୍ର ଏହା ଶେଷ ପାଳି ଅଟେ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମଳ ବାଣୀ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ 3 ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ଖାତା ଜମା କର। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଫଳାଫଳ ରୂପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛ? 3ଟି ଯାକ ଖାତା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାହା ତ ମନେ ଥିବ ନା? ପୁଣି ବି ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବଦା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଜମା ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ କମି ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା ପୁଣ୍ୟର ଖାତାରେ ଜମା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ଚାବିକାଠି। ଚାହେଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ, ଚାହେଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା। ମୁଁ ପଣିଆ ନଥିବ, ମୁଁ କରିଛି ବା ମୋର ହେବା ଦରକାର। ଏହିଭଳି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି, ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରୂପର ମୋର ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଏହାର ତ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେବେ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମୋର ପଣିଆର ତାଲିକା ସାଧାରଣ ମୋର ପଣିଆ ଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା କମ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପଣିଆର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ପୁଣି କେବେ ଶୁଣାଇବୁ, କାରଣ ତାହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ ଏବଂ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯଥାଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଖାତା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଏବେ ବି ଆହୁରି ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ଯାକ ଖାତାକୁ ଜମା କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତ ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ କାହାର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟେ, ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭଳି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସାଧନ ହେଲା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିବା ଏବଂ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହିବା। ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ବାପାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ, କର୍ମରେ ନବୀନତା ଆଣିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରଥମେ ଫଳାଫଳକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ନବୀନତା ଆଣିଛ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଏହିଭଳି କରିବ ତ? କରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, କରିବ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବ? କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବ। ତୁମର ବଡ଼ ଦାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେତେ ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ଅଟେ। ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ ହଦର ମୁଁ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ ଠାରୁ ନିଆରା ସ୍ଥିତିବାଲା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ତୁମର ଦାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖ। ସାରା ଜୀବନ ହଦର ମୁଁ ପଣିଆ ଠାରୁ
ହ୍ରଦର ମୋର ପଣିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦକୁ ପକ୍କା କରି ଦେଇଛି। ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛି, ଦାଦିଜୀ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି, କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି, ତେବେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି? କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳାଇ ନେଉଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ଯାହାର ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବାବା ଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦାଦି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପାଳନରେ ରହୁଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କରି ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ହୋଇପାରିବ ନା? ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ। କେତେ ଥର ହୋଇସାରିଛ ମନେ ଅଛି? ଅନେକ କଳ୍ପ ବାପ ସମାନ ହୋଇସାରିଛ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲ। ଯେବେ କି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, 100% ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ଏହିଭଳି କହୁଛ ନା? କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାରେ ବସିଛ ବା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶୁଣୁଛ ବା ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସ୍ନେହର ବିଷୟ ଉପରେ 100%ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା? ଯଦି ଭାବୁଛ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। 100%। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପଛବାଲା ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ, ହାତ ହଲାଅ। ଆଜି 22,000ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛ। ତେବେ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ସମାନ ହେବା। ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଭଳି କଥା କହିବା, ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଏବେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆସନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତିର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ବସିପାରିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଆସନ ଉପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ରିଲ୍। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ପତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନିଜର ଦିଲ୍ର ସମାଚାର ବହୁତ ପିଲା ଲେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମୃତ ବେଳାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଚାରର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ହୃଦୟବାନଙ୍କ ଉପରେ ବାପ ଦାଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହ ତଥା ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ଚାରିଆଡ଼ର ବାପ ଦାଦାଙ୍କର କୋଟିକ ଭିତରେ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର ପଦ୍ମଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ସଦାସର୍ବଦା ଚମକୁଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥାଉ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼ର ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ଦେଖୁଥାଅ ଏବଂ ମଧୁବନର ଶୋଭା ସର୍ବଦା ବଢ଼ାଉଥାଅ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ସୁପ୍ରଭାତ।
ଆଜିର ବରଦାନ। ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ତାରକାର ଚମକକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ମୂରତ ଭବ। ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ତାରକାର ଚମକକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ମୂରତ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଯେବେ କି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ତାରକା ଚମକି ଯାଇଛି, ତେବେ କେବେ ବି ଲିଭିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚମକର ମାତ୍ରା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ତାରକା ସର୍ବଦା ନିଜର ଚମକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସେଥିରେ ଆଟେନସନ୍ ରୂପୀ ଘିଅ ଢାଳୁଥିବ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଦୀପରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଜଳିଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ସର୍ବଗୁଣ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା। ଏହିଭଳି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ବେହଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧନାର ବୀଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ବେହଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧନାର ବୀଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯୋଗର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ସହିତ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଅ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ରହିଥାଉ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ କରୁଛ, ସେହିପରି ଏହିସବୁ ବିଶେଷ ଅନୁଭବର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହୁଅ। ସୂଚନା। ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର। ସମସ୍ତ ରାଜଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ରତାର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।